जो मांगै ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै। नानक दास मुख ते जो बोलै, इहाँ उहाँ सच होवै। धन वाहिगुरु साहिब जीओ। श्लोक महला पंजवा। जिन्ना सास गिरास न बिसरै, हर नामा मन मंत। धन से सोई, धन से सेई नानका। पूरन सोई संत। महला पंजवा। अठे पहर भौंदा फिरै, खावण संदड़ै सूल। दोजक पौंदा क्यों रहै, जा चित न होए रसूल। पौड़ी। तिसै सरे बहु प्राणी हो, जिसदै नाउ पल्लै। ऐथै रहो सुहेलिया, अग्गै नाल चलै। घर बंधो सच धर्म का, गढ़ थम हलै। ओट लहो नारायण, दीन दुनिया चलै। नानक पकड़े चरण हर, तिस दरगाह मल्लै। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर तख्त दे मालक साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी हजूरी अंदर जुड़मिल बैठे अत सत्कारयोग सन्मानयोग सत संगी जनों, बहुत ही वडभागे हैं जो कि रोजाना लड़ीवार कथा विचार दे नाल जुड़दे हाँ। लड़ीवार चल रही कथा विचार गौड़ी की बार महला पंजवा। गुरु ग्रंथ साहिब दा पावन पवित्र अंक 319। आओ गुरमुखो विचारां दी आरंभता करन तो पहला जिन्नी भी संगत गुरु तेग बहादुर महाराज के दरबार अंदर सज के जुड़ के बैठी है, सारी संगत बनाओ एकाग्रता। दोवें हाथ जोड़ के बुलंद आवाज विच आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु धन धन गुरु अर्जन साहिब महाराज पंचम पातशाह अज दे श्लोक अंदर कह रहे ने जी। श्लोक महला पंजवा। जिन्ना सास गिरास न बिसरै, हर नामा मन मंत। धन से सेई नानका, पूर्ण सोई संत। गुरु अर्जन साहिब महाराज
बड़ी प्यारी ते बड़ी कीमती विचार सानू समझा रहे ने। पातशाह जी कह रहे ने जिन्हां मनुखां नूं साह लैंदियां ते खांदियां जिंदगी दे विच कदे परमात्मा विसरिया नहीं, भुलिया नहीं। जिन्हां दे मन विच परमात्मा दा नाम रूप मंत्र वसदा है, हे नानक वो बंदे सतगुरु जी कह रहे ने पूर्ण संत बन जाते ने। वो बंदे पूर्ण संत हैं जिन्होंने हर वेले परमात्मा चेते रहिंदा है। ध्यान करियो जी, थोड़ा गौर नाल विचारीए श्लोक नूं। सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज ने इत्थे शब्द वरतिया सास ते गिरास। सास का अर्थ हुंदा जदों आपां साह लैने आ, गिरास का अर्थ है जदों आपां कोई पदार्थ छकदे आ, रोटी खाने आ। गुरु अर्जन साहब महाराज कहंदे जिन्हां नूं परमात्मा रब वाहिगुरु मालक परमेश्वर साह दे नाल ते गिराही दे नाल खांदे आ, साह लैंदे आ, भाव जिंदगी विच जिन्हां ने कदे भी परमात्मा नूं भुलाया नहीं, परमात्मा नूं विसारिया नहीं, जिन्हां ने गुरु दे मंत्र नूं, गुरु दे उपदेश नूं अपनी जिंदगी विच बसा के रखिया होया है। महाराज कहंदे धन से नानका पूर्ण सोई संत। गुरु अर्जन साहब महाराज कहंदे वो पूर्ण संत बन जांदे ने, वो पूरे संत ने। चेते करियो गुरबाणी दे विच असीं बहुत बारे शब्द पढ़ते हैं जी। सुखमनी साहब की बाणी अंदर शब्द हुंदा है, सलोक आउंदा है, संत शरण जो जन परै सो जन उधरनहार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। गुरु ग्रंथ साहब की मुबारक बाणी के अंदर पातशाह जी कह रहे ने, हुण इत्थे जो संत का अर्थ गुरु अर्जन साहब ने दिता है, श्लोक जिहड़ा आपां पढ़िया है, संत शरण जो जन परै, गुरु की शरण विच जो पै जांदा है उधर जांदा है। किते संत गुरबाणी दे विच गुरु दे रूप दे विच भी आया, किते संत गुरबाणी दे विच सतगुरु महाराज ने संगत दे रूप विच भी वरतिया। आपां तीसरे महाराज का एक वचन पढ़ते हैं जी। पातशाह जी कह रहे ने मुबारक बाणी दे अंदर, आवो संत प्यारे हो अकथ की करै कहानी। उस संगत नूं भी किया गया। हुण इत्थे महाराज कह रहे ने वो जानो प्यारा उधर जांदा है, तर जांदा है। चेते करियो महाराज ने किसी बखरे पहरावे वाले नूं, लम्मे चोले वाले नूं, ਜਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ 5-7 ਮਾਲਾ ਪਾ ਲਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ महाराज। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤਤਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ VIP ਬਾਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। पातशाह जी कह रहे ने अंदरों ये बंदा किहे जाए। किते ये सोहना शरीर आ जिहड़ा, सोहने शरीर अंदर विकारां ने तां नहीं किते जन्म ले लिया। इस शरीर नूं सजावट नाल, सुंदरता नाल ढक के तां नहीं रखिया, किते अंदर कुछ होर है। सजावट तां नहीं किते करके रखी फोकी। सतगुरु महाराज इत्थे जिहड़ी आपां नूं विचार दे रहे ने, जिन्हां सास गिरास ना बिसरै,
ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨਮੰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾ, ਜਾਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਵਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਸੰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ, ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਚੇਚੇ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਭੌਂਦਾ ਫਿਰੈ, ਖਾਵਣ ਸੰਦੜੈ ਸੂਲ, ਦੋਜਕ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਰਹੈ, ਜਾਚਤ ਨਾ ਹੋਏ ਰਸੂਲ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ, 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਤੇ 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਪਹਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ। ਭੌਂਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਖਾਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਢਿੱਡ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸੁਰਤ ਜੋੜੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਜੋੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਨਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਜਕ ਪੈਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਭਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੋਜਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਣੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਭੌਂਦਾ ਫਿਰੈ, ਖਾਵਣ ਸੰਦੜੇ ਸੂਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਭੌਂਦਾ ਫਿਰੈ, ਖਾਵਣ ਸੰਦੜੈ ਸੂਲ। ਖਾਵਣ ਸੰਦੜੈ ਸੂਲ, ਖਾਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦੋਜਕ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਰਹੈ, ਜਾਂ ਚਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ ਰਸੂਲ। ਉਹਨੂੰ ਦੋਜਕ ਤੋਂ ਪੈਣੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜੇਗਾ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿਸੈ ਸਰੇਬੋ ਪ੍ਰਾਣੀਓ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਉ ਪੱਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੇ ਬੰਦਿਓ ਸੇਵੋ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਾਵ
ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਓ। ਸੁਹੇਲੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਸੁਹੇਲੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀਓ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਪੱਲੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੁਖੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰ ਬੰਧੋ ਸੱਚ ਧਰਮ ਕਾ, ਗੱਡ ਥੰਮ ਹੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪੱਕਾ ਥੰਮ ਗੱਡ ਕੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਭਾਵ ਸਤਸੰਗਤ ਬਣਾਓ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਬੰਧੋ ਸੱਚ ਧਰਮ ਕਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਥੰਮੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਥੰਮੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੂਝ ਲੈ ਕੇ, ਅਕਲ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਟ ਲਹਿਓ ਨਾਰਾਇਣੈ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਝੱਲੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੀ ਓਟ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਪਕੜੈ ਚਰਨ ਹਰ, ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਮੱਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕੋ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੋ, ਸਮਝੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪਲ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੂਝ ਆ ਗਈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ, ਭਕਾਈ ਹੈ ਨਿਰੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਕਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੌੜੀ ਕੀ ਬਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਲੜੀਵਾਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸੰਦ ਵੀ ਥਾਪੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ।
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਪਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 52 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਬਣ ਸਕਣ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਤੱਕ, ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਆਈ, ਸਮਝ ਆਈ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਘੋੜੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਉਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਘੋੜੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਏ। ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਤਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ ਸਰੋਵਰ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। 1588 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਦਾ ਨਾਮ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, 1570 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਰੰਭਿਆ ਕਾਰਜ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਦਾ, 1588 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਿਉਂਤ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਨ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪਾਸੋਂ ਰਖਵਾਈ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪਾਸੋਂ ਰਖਵਾਈ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰਖਵਾਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਤੂੰ। ਲੜਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੜਾਉਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪਾਸੋਂ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਮੀਰ ਸਾਹ ਸੀ। ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਉਮਰ ਦੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਸੀਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1550 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਅਤੇ 1634 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਅਗਸਤ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਪਾਓ ਸਾਂਝ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।